बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आउंदे दिनां विच भारती पुलाड़ खेतर की ताकत नवीआं उचाइयां ते होवेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सिक्ख्या किसी भी देश की नींह हुंदी है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चोणां दौरान करनाटक विच 3 सीटां जित्तियां। भारतीय फौजी अकादमी देहरादून विच पासिंग आउट परेड करवाई गई। खेलो इंडिया यूथ गेम च हरियाणा 33 सोन तमगे जित के पहले स्थान ते चल रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे दौरान अहमदाबाद के बोपल विच इन स्पेस के हैडकुआटर का उद्घाटन किया। इस मौके इन स्पेस अते निजी खेतर दीआं कंपनियां विचाले समझौतियां का आदान प्रदान किया गया। अपने संबोधन विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन स्पेस भारत के नौजवानों नूं अपना हुनर दिखाउण का एक वधिया मौका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दहाकियां तक पुलाड़ खेतर नाल जुड़े निजी उद्योग नूं सिर्फ वेंडर बना के रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत के पुलाड़ खेतर की ताकत नवीआं उचाइयां ते होवेगी। उन्होंने कहा कि निजी खेतर इसरो नाल मिल के काम कर सके, ये भी यकीनी बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हुण निजी सनतां पुलाड़ खेतर विच सिर्फ वेंडर बन के नहीं रहणगियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा विच एक नवा पन्ना जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नौजवानों सामने आने वाले सारे अड़िक्यां नूं हटाउण लई काम कर रही है। उन्होंने कहा कि साडा ये यतन है कि निजी खेतर लई देश विच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल बनाया जाए। स्पेस सेक्टर में पहले की जो व्यवस्थाएं थी उसमें भारत के युवाओं को उतने मौके नहीं मिल रहे थे। देश के नौजवान अपने साथ इनोवेशन, एनर्जी और स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन को लेकर आते हैं। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी बहुत होती है। इस समागम दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला विच केंद्रीय यूनीवर्सिटी के 6वें डिग्री वंड समागम नूं संबोधन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों नूं हमेशा याद रखना चाहिए है कि उन्हां दीआं प्राप्तियां विच समाज का कोई ना कोई योगदान हुंदा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सिक्ख्या किसी भी देश की नींह हुंदी है, इसलिए सिक्ख्या अजिही होनी चाहिए है जिहड़ी विद्यार्थियों विच ना सिर्फ बौद्धिक योग्यतावां अते हुनर का विकास करे, सगों उन्हां दे नैतिक कदरां कीमतां अते चरित्र नूं भी मजबूत बनावे। उन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मोहरी देशों की तरक्की विच नौजवानों की अहम भूमिका है। राष्ट्रपति ने इस गल ते भी जोर दिता कि सिक्ख्या के खेत्र विच औरतां की भागीदारी किसी भी समाज के विकास लई एक महत्वपूर्ण मापदंड है। 4 राज्यों में 16 राज्यसभा सीटां लई हुई वोटिंग के नतीजे आ रहे हैं। करनाटक विच भारतीय जनता पार्टी अते राजस्थान विच कांग्रेस ने 3-3 सीटां जित्तियां ने। महाराष्ट्र अते हरियाणा विच क्रॉस वोटिंग जां अनअधिकारत लोकां नूं वोटां दिखाउण दीआं शिकायतां मिलण मगरों वोटां की गिणती विच अड़चन आई। करनाटक विच भाजपा वालों केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण, दक्षिण भारत के अदाकार जगेश अते लहर सिंह सिरोहा ने जित हासिल की, जबकि कांग्रेस वालों साबका केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश नूं जेतू करार दिता गया। राजस्थान विच कांग्रेस के मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला अते प्रमोद तिवारी ने जित हासिल की है। बीजेपी वालों घनश्याम तिवारी जेतू ऐलाने गए ने। इत्थों आज़ाद उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जित हासिल ना कर सके। भारतीय फौजी अकादमी देहरादून विच पासिंग आउट परेड करवाई गई। करड़ी फौजी सिखलाई मगरों
288 ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ GOC ਇਨ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਸਲਾਮੀ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 99 ਕੈਡਟ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਬੈਚ ਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਟਵੁੱਡ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰਿਲ ਸਕੁਆਇਰ ਵਿਖੇ IMA ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਤੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਏ। ਕਰੀਬ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਵਰਕਸ PLW ਵਿੱਚ 67ਵਾਂ ਰੇਲ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। इस तहत होए एक समागम दौरान रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के जनरल मैनेजर आशीष अग्रवाल और पटियाला के प्रधान चीफ प्रशासनिक अधिकारी समागम में मुख मेहमान वजों शामिल होए। इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव और टावर कारां के उत्पादन में PLW के काम को ध्यान में रखदियां इस साल का समागम खास महत्व रखता है। आशीष अग्रवाल ने दस्सिया कि साल 2021-22 दौरान कुल उत्पादन तो 2249 करोड़ रुपए हासिल किए गए, जिहड़े पिछले वरे की तुलना में 29.60% वाधे। PLW ने 17 करोड़ 95 लाख रुपए का स्क्रैप भी वेचिया। आशीष अग्रवाल ने कंपनी के अधिकारियों ते कर्मचारियों को उन्हां दे शानदार प्रदर्शन लई वधाई दित्ती अते 74 निजी अते 36 ग्रुप अवार्ड प्रदान किए। 9 कोविड फ्रंट लाइन वर्करां ते सेहत देखभाल कामियां नूं भी सन्मानित किया गया। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਚੁਰਾਹੇ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਲਾਲਾਇਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਪੀਓ ਔਰ ਜੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਰੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ पनपाया जा रहा, खड़ा किया जा रहा है और दक्षिण के माफिया के हाथ मजबूत करके पंजाब की आम जनता नूं नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਝਾੜ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰੀਆ ਇੱਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। मोहाली जिले के तिरपड़ी पिंड के किसान हरभजन सिंह ते मदनहेड़ी पिंड के किसान रणजीत सिंह ते गुरतेज सिंह इस यूरिया की वरतों कर रहे हैं अते इस नूं काफ़ी लाहेवंद दसदे ने। बहुत वधिया असीं जिहड़ा नीम यूरिया वरत रहे हैं। पहला ये असीं दुआ वरतदे सी, उहदे नालों बहुत ज़्यादा फर्क है जी। ते सानूं हुण मोदी साहब ने पिछे रेट नहीं वधाए, ये भी बहुत बेनीफिट मिलिया ते सानूं आधार कार्ड नाल छेती मिल जांदा जी। ये कोई दिक्कत सबसिडी ते मिल रहा है ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਝਾੜ ਝੂੜ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਨੀਮ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।
ਤਿਰਪੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਕਮ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ, ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਲਾਈਨ ਚੜ੍ਹੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਕੁਮਾਰ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਗਿਰਦਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ 17 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ MSP ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਐਲਾਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਰਾੜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। जितना भी खर्चा उनका बढ़ रहा है उनसे उनका जो बोझ है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो 13 फसलों की MSP बढ़ाई है उनसे उनको थोड़ी राहत मिलेगी और इसी प्रकार सेंटर अपने वादे पूरे कर रही है और किसानों के हित में जो फसलों का रेट बढ़ाया जा रहा है उससे किसान काफ़ी खुश हैं। मोदी सरकार किसानों ਲਈ बहुत कुछ कर रही है। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੁਲਣੀਆਂ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਫਸਲਾਂ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਥਰੂ ਚੁੱਕੇਗੀ। MSP ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ SC ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ, ਈ-ਵੇਸਟ, C&D ਵੇਸਟ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰਾਜ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ 3 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਵਾਸੀ ਦੌਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੋਨੂ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਲਾਟੀਆਂਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
पुलिस ने मुलजमां कोलों एक चिट्टे रंग की मारुति सियाज कार रजिस्ट्रेशन नंबर PB09 AB 4970 भी बरामद की है। मोगा के SSP गुलनीत सिंह खुराना ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदਿਆਂ दस्सिया कि नशियां खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम तहत CIA स्टाफ मोगा नूं इतला मिली सी कि उक्त तिन्ने दोषी भगतां भाईका तो बाघा पुराणा वल भारी मात्रा विच हैरोइन लैके जा रहे ने ते कार्रवाई करदियां पुलिस वल्लों पिंड थराज विखे भगतां भाईका रोड ते नाका लाया गया। पुलिस टीम ने चैकिंग दौरान चिट्टे रंग की सियाज कार नूं रोक के कार च सवार तिन्नां मुलजमां दे कब्जे चों 2 किलोग्राम हैरोइन बरामद की। SSP ने दस्सिया कि अगे दी जांच जारी है अते जल्द ही होर बरामदगियां अते गिरफ्तारियां होण दी उम्मीद है। इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा हाँ, तुसीं भी जदों बाहर जाओ तो मास्क जरूर लगाओ। इजाजत दिओ, नमस्कार।